Hello everyone, welcome to my channel. I am Yashaswini. So today, let's know about the lesson The Gentle Man of a Jungle, which was written by Yomo Kanata. Before beginning with the chapter, please subscribe to my channel and like the video if you like it. So, coming to an introduction of Jomo Kenyatta was an African political leader, first president of Kenya. A Kikuyu, he was one of the earliest and best known African nationalist leader. As a secretary of his tribal association, he campaigned for land reform with and African political right. ಸೊ ಯೋಮೋ ಕೆನೆಟಾ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯೋಮೋ ಕೆನೆಟಾ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಕೆನ್ಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಕ್ಯೂ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದವರು. So now let's begin with the introduction. In the late 19th century, the chief European power divided Africa among themselves. They could do this because European arms were superior and because the African chiefs did not understand the meaning of the treaties they were asked to sign. So in 19th century, chief European powers divide ಮಾಡ್ತಾರೆ. So among them ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ಸು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀಫ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಲು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ their attitude towards the European expansion is made clear in the following fable, which reflect the attitude of the Kikuyu people of Kenya towards European laws and commissions. So, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಕು ಪೀಪಲ್ಸ್ of Kenya towards the law and commission, towards the European laws and commission. So our attitude of the Kiku people of Kenya ಏನೇನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕೆನಿಯಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ Now let's begin with the chapter. Once upon a time, an elephant made a friendship with a man. One day, a heavy thunderstorm broke out. The elephant went to his friend who had a little hut at the edge of the forest and said to him, "My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain?" So, once upon a time, elephant ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಬರ್ತಾದ್ರಿಂದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ತುಂಬ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಹೆವಿ ರೈನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ the man, seeing what situation his friends was in, replied, "My dear good elephant, my hut is very small, but there is a room for your trunk and myself. Please put your trunk in gently." ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟಿನ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಇರುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಂಟು, ರೂಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಜೆಂಟಲಿ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್, "ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಶಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್." ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ನ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಈವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಒನ್ ಡೇ. So next, but what followed as soon as the elephant put his trunk inside the hut? Slowly he pushed his head inside and finally flung the man out in the rain, and then lay down comfortably inside his friend's hut, saying, "My dear good friend, your skin is harder than mine.
and as there is no enough room for both of us, you can offer to remain in the rain while I am protecting my delicate skin from the hailstorm. So ಆ ಮ್ಯಾನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಂಕ್ನ ಇಡೋಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಲಿಫೆಂಟು ಫುಲ್ ತನ್ನ ಬಾಡಿನ ಫುಲ್ ತನ್ನ ಬಾಡಿನೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರಗಡೆ ಎಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಸ್ತಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನು ನನಗಿಂತ ಹಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಳೇಲಿ ನಿಂತರೂ ನಿನಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರು, ನಾನು ನನ್ನ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ಈ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋಮಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ had done to him started to grumble. The animal in the nearby forest heard the noise and came to see what was the matter. All stood around listening to the heated argument between the man and his friend, the elephant. In this, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ in this lines that so ಮ್ಯಾನ್ನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ದೂಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸೌಂಡನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in this turmoil the lion came along roaring and said in a loud voice, Don't you all know that I am the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom? So ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಯನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ನಾನು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿನ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತತೆನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಅ smoothing voice and said, My lord, there is no disturbance of the peace in your kingdom. So ಎಲಿಫೆಂಟು ಹೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆನ ಯಾರೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. I have been having a little discussion with my friend here as to the possessiveness of this little hut which your lordship sees me occupying. So ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಟ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So the lion, who wanted to have peace and tranquility in his kingdom, replied in a noble voice, saying, I command my minister to appoint a commission of inquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly. So ಲಯನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲಯನ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ಯುಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ he then turned to the man and said, You have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant, who is one of my honorable minister of the state. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಯನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ಜನರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಎಲಿಫೆಂಟು ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಎನಿಮೋರ್, ಯೋರ್ ಹಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರ್ಚಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಏನು ನೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಶುರು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ of commission. The man was very pleased by these sweet words from the king of the jungle and innocently waited for his opportunity in the belief that naturally the hut would be returned. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ the elephant, obeying the command of his master, got busy with other ministers to appoint the commission of the inquiry. The king, the following elders of the jungle were appointed to sit in a commission. So elephant ತನ್ನ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲಿಗೇಟರ್, ದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನರಬಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಪರ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲಿಗೇಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನರಬಲ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ಡು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಟು ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ protest and asked if it was not necessary to include in this commission a member from its side, but he was told that it was impossible since no one from his side as well enough educated to understand the intricacy of jungle law. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಸಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀನ್ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಜಂಗಲ್ ಲಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮಿಷನ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ impartiality in justice, and as they were gentlemen chosen by the god to look after the interest of raceless educality endowed with the teeth and the claws, he might rest assured that they would investigate the matter with the greatest care and report the impartiality. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ. ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ the commission sat to take the evidence. The retired honorable Mr. Elephant was first called. He along with the superior hair brushing his tracks with the slapping which Mr. Elephant had provided, and in an authoritative voice said, "Gentlemen of the jungle, there is no need for me to waste your valuable time in relating a story which I am sure you all know." ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟು ತುಂಬಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹೇರಿಂದ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಹೆಸ್ ಟಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅ ಜಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಲಯನ್ಗೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. I have always regarded it as my duty to protect the interest of my friend, and this appears to have caused the misunderstanding between myself and my friend here. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ. He invited me to save his hut from being blown away by the hurricane. So as the hurricane has gained access owing to the unoccupied space in the hut, I considered it necessary in my friend's own interest to turn the undeveloped space to a more economic use by setting it in myself, a duty which any of you would undoubtedly have performed with equal readiness in similar circumstance. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವನ ಮನೆ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ ಇಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನೀವು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನರಬಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಹೂ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ದೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. But the commission cut him short, saying, "My good man, please confine yourself to the relevant issue. We have already heard the circumstance from various unbased sources. All we wish you to tell us is whether the undeveloped space in your hut was occupied by anyone else before the Mr. Elephant assumed his position." ಸೊ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಿನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡು, ಏನಂದರೆ ಎಲಿಫೆಂಟು ಬಂದು ಆ ಅನ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋ ಬಟ್. ಸೊ ನೋ ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನು ಬರೀ ನೋ ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. After enjoying a delicious meal at the expense of the retired Honorable Mr. Elephant, they reached their verdict, called the man, and declared as follows. So, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೀಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಅರೈಸನ್ ಥ್ರೂ ಅ ರಿಗ್ರೆಟ್ misunderstanding due to the backwardness of your idea. We consider that Mr. Elephant has fulfilled his scared duty of protecting your interests. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು ರೈಸನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಟಿಯಿಂದ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಫೆಂಟು ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ fulfill ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. as it is clearly for your good that the space should be put to its most economic use, and as you yourself have not yet reached the stage of expansion which would enable you to fulfill it, we consider it necessary to arrange a compromise to suit both the parties. Mr. Elephant shall continue his occupation of your hut, but we give you permission to look for a site where you can build another home more suited to your needs, and we will see that you are well protected. So ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು ಎಲಿಫೆಂಟು ನಿನ್ನ ಹಟ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂತಹ ಸೈಟ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ the man, having no alternative and fearing that his refusal might expose him to the teeth and claws of the members of the commission, did as they suggested. ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಸೂನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅನದರ್ ಹಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಆನ್ ಲೋವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಾಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಪರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಹಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಪರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಐನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ effective method of protection since commission of enquiry did not seem to be of any use to him. So ಮ್ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ
ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ನಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ Anag Mogate, which really mean there is nothing that treads on the earth that cannot be trapped. Or in other words, you can fool the people for a time but not forever. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಂಟ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Early one morning, when the earths were already occupied by the jungle lord, were all beginning to decay and fall to pieces. He went out and built a bigger and bigger, better hut a little distance away. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾರ್ಡು ಸಹ ಆಕ್ಯುಪೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಟ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ. ನೋ ಸೂನರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರ್ ಸಿ ಇಟ್ ದೆನ್ he came rushing in only to find that Mr. Elephant was already inside, sound asleep. ಸೊ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈನೋಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇಟ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಲೆಪರ್ಡ್ ಸಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಯನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ ಎಂಟೈರ್ ದ ಡೋರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೈನಾ ಅವಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಟು ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೈನಾ ತುಂಬಾ ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲಿಗೇಟರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೂಫ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲಿಗೇಟರ್ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಮನಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ penetration, and from disputing they came to fighting, and while they were all embraced together, the man set the hut on the fire and burned it to the ground, jungle lord and all. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿತ್ತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೈಯರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಯರ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ನ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಂಗಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಅವನಿದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟುವೇ Gentleman of a Jungle lesson. So I feel all of you liked it. So please subscribe to my channel.